श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दीनन की प्रतिपाल करै नित संत उबार गनी मन गारै। पश पशु नग नाग नरादप सर्ब समय सब को प्रतिपारै। पोखत है जल में थल में कल के नहीं कर्म विचारै। दीन दयाल दया निध दोख न देखत है पर दैत न हारै। कहाँ पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रह्यो बक ध्यान लगायो। नात फिरियो लिय सात समुंदरन लोक गयो पर लोक गवायो। बास कियो बिखियान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। साच कहो सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। साच कहो सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा। आगै सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्रभ कीता।
परमेश्वर बनत बनाई, फिर डोलत कतहु नाही। आगै सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता। परमेश्वर बनत बनाई, फिर डोलत कतहु नाही। साचे साहिब स्यों मन मानिया, हर सर्ब निरंतर जानिया। रहाउ सब जी तेरे दयाला, अपने भगत करह प्रतिपाला। अचरज तेरी वड्याई, नित नानक नाम ध्याई। सब जी तेरे दयाला, अपने भगत करह प्रतिपाला। अचरज तेरी वड्याई, नित नानक नाम ध्याई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चबर छतर तख दे मालक। बाणी के बोहित, राजान राज भानान भान। देवान देव उपमा महान, समरथ गुरु शब्दा अवतार। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनों। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ही वडभागे हाँ जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु, अमृत के दाते सर्वंस दानी। सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती। महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अज सालाना जुड़ मेले का तीसरे दिन दे अमृत वेले दे दीवान सजे हन। सजे हुए दीवानां विच आप जी ने हुणे ही सत्कारयोग गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सो आओ गुरु सवारियो, जो सतगुरु महाराज जी ने साडे उत्ते बख्शिश की है। अमृत वेले सतगुरु प्रकाशवान हो के सानू पावन हुक्मनामा साहब सतगुरु ने बख्शिश किया है। जिथे आपां पावन हुक्म दी विचार श्रवण करनी है,
ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਅੱਜ 16 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਨੰਨ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਪਿੰਡ ਆਲਮਗੀਰ ਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਨਗਾਈਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨਗਾਈਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਨਗਾਈਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਕਿ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀ ਜਿਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚਦਾ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਨਗਾਈਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਖੁਦ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸੀ ਘੋੜੇ ਵੇਚਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਵੀ ਭੇਟਾ ਵੀ ਕਰਨੇ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਈ ਨਗਾਈਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਅਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਕਿ ਮਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 1.25 ਲੱਖ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਘੋੜੇ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀਮਤਨ ਘੋੜਾ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਿ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨਗਾਈਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੁਸ਼ ਜੀ ਭੇਟਾ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਭਾਈ ਨਗਾਈਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲ ਬੱਕੜੀ 'ਚ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਆਲਮਗੀਰ ਦੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸ਼ਰਦੂਲ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਸ਼ਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈ ਨਗਾਈਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਈ ਨਗਾਈਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਹੈ
ਤੇ ਬਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਕੇਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਦਾ ਸੋਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੀਰਥਸਰ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਬਿਰਧ ਮਾਈ ਦਾ ਕੋਹੜ ਦਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ, ਹੋਵੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਏ ਮਨ ਹਰਿ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਭਾਏ, ਹਰ ਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾ ਪਛਤਾਏ। ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਵੈਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵੈਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜੀਵ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ, ਨਬਜ਼ ਦੇਖਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਗ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਗ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵੈਦ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਔਖਦੀ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਔਖਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰਸੋਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਬਚਾਵੈ, ਸਤਰ ਅਨੇਕ ਚਲਾਵਤ ਘਾਵ, ਤਉ ਤਨ ਏਕ ਨ ਲਾਗਨ ਪਾਵੈ, ਰਾਖਤ ਹੈ ਆਪਨੋ ਕਰਦੈ ਕਰ, ਪਾਪ ਸਮੂਹ ਨ ਭੇਟਨ ਪਾਵੈ। और की बात कहाँ कह तो सो पेट ही के पट बीच बचावे। गुरु तो एडा समर्थ है। जो गुरु के चरणों 'च शरधा भावना रख के शब्द की टेक लैके आपां अरदास कीती, सतगुरु साडे सरीरक रोग भी ते मन के रोग दोनों रोग दूर कर देणगे। पर लोड़ है भावना की। जे अंदर भावना नहीं बनी, इहदा मतलब साडे उत्ते गुरु की खुशी नहीं है। एक गल ख्याल रखना आपां मन च। एकाग्र चित्त होके बेनती कर रहे हैं, बस गुरु साहबान फिर बेनती सुनते ने,
पर हथ जोड़ के आपां गुरु दे दरबार च खलोते हैं। मन साडा दसां दिशां वल दौड़िया भजिया फिरदा है, फिर गल नहीं गुरु सिर बननी है। बस बिल्कुल सामने गुरु, जिवें आपां गुरबाणी च पातशाह बचन पढ़दे ना कि अंदर सच्चा नेहो लाया प्रीतम आपणै, तन मन होए निहाल जागुर देखा सामने। बस जो इस तरह सामने गुरगद्दी उत्ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विराजमान ने ते सिख गुरु दे चरणां च आके बेनती करदा ते गुरु फिर बेनती नूं सुणदा है। एक हुंदी है इतिहासक घटनावां, एक हुंदी है दंद कथा। इतिहासक घटनावां होंदी जिथे जिथे गुरु साहिबान दे चरण पे ने, जिवें गुरु गोबिंद सिंह मार्ग है, सतगुरु इस स्थान तो अगे चाले पाए ने, उत्थे उत्थे इतिहास बन गया। एडी वड्डी सतगुरु ने दरख्तां नूं भी मान बख्शिश करदा। जे टाली थल्ले बैठे तो सतगुरु स्थान का नाम हो गया टाली शाह, जे जंड थल्ले बैठे ने तो स्थान का नाम बन गया जंड साहब। भाव जिथे गुरु दे चरण पे ਉਹ ਧਰਤੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ, ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੰਦ ਕਥਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮਾਈ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਦਵੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਧਾ ਰਤਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਟਾਹਲੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹਨ। ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਵੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਲੰਗ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਲੰਗ ਗੁਰੂ ਸਰ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਵੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੀਕ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਜੋਧਾ ਰਤਨਾ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਮੋਹੀ। ਮੋਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੋਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਂਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਲਸਥਾਨ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੰਗੂਠੀ ਪਹਿਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਛੱਲਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਬੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਂਗਲ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਂਗਲ ਸੁੱਜ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਲਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੋਹੀ ਨਗਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਉਸ ਮਿਸਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਸਥਾਨ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਕਟਵਾਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਉਸ ਮਿਸਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਲਸਥਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪਿਆ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਤਨਾ ਮੋਹੀ ਜੋਧਾ ਰਤਨਾ ਮੋਹੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਸੀ ਨਾ,
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਰਾਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੁੱਧ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੇਕ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਕਰ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਝੋਟੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੋ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖ ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦੁੱਧ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁੱਧ ਪਾਵੋ ਤੇ ਦੁੱਧ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਰ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਭਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਬਕਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁੱਧ ਛਕਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਛਕਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਸਰਹੰਦ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਖਬਰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਸਰਹੰਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਭੈਣ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਭੈਣ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਖਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣਾ ਕਰਾਂ। ਜ਼ਾਲਮ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹ ਰਗਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਨੇ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਦੀ ਭੈਣ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭੈਣ ਤਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ, ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ, ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਤਿਸ ਤੇ ਕਹਾਂ ਛਪਾਇਓ,
अंतर जामी पुरख विधाते शरदा मन की पूरे। नानक दास यह सुख मांगै मौको कर संतन की धूरे। फिर गुरुदेव पिता ये भी बचन करते ने कि बिन बोलिया सब किश जानदा किश आग्ञा कीचै अरदास। वो तो बिना बोलिया जानदा है, बिना बोलिया तां जानदा क्योंकि साडे अंदर तक उस मालक की पहुँच है। मालक नूं पता कि संसार विच की होना किस तरह हो रहा है। वो परमात्मा की कुदरत नूं देखते हैं। गुरु उसे ही अकाल पुरख का रूप ने। तो अज जदों सतगुरु महाराज अडीक करते हैं, कहते एक मनुख नूं सतगुरु दरख्त उत्ते चढ़ाते हैं, कहते देख भाई नूरा किते आ रहे आ। ते वो बार बार उस राह वाल देखते हैं। इधरों हुण नूरा माही चल के आ रहे आ। रस्ते दे विच विचारां करदा कि मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं साहिबजादियां दी खबर किवें सुणावांगा, किवें दसांगा कि जालम सूबा सरहंद ने निक्के निक्के बच्चियां उत्ते एडा वड्डा जुल्म ढाणा कीता। कहते ने इस तरह सोचां दे विच है, विचार कर रहा कि मैं सतगुरु नूं जाके खबर किवें सुणावांगा। उधरों जिस मनुख नूं सतगुरु दरख्त ते चढ़ाया देखिया कि पातशाह सामने वो दूर नूरा आ रहा है। अज कलगीधर पातशाह महाराज दे कोल नूरे माही ने जदों पहुंचे आके मत्था टेकिया, नीवी पाई हुई है, राय कला कोल बैठा होया। गुरु कलगीधर पातशाह दे सेवक भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, मान सिंह ये कोल बैठे ने। ते पातशाह पुछदे ने, ऐ नूरे दस सानू साडे लालां दी खबर सुना। साडे लालां नाल की बीती है, साडी माता बिरध माता गुजर कौर नाल की बीती है, कित्थे ने ओ। ते नूरा माही अपनी नीवी पाई है, नेत्रां चों हंझू डिगदे ने, कुछ बोल नहीं रहा। जदों गुरदेव पिता महाराज फिर दोबारा पुछदे, कहंदे नूरे की गल है, सानू खबर तां दस होया की है। फिर सारी घटना दसी कि पातशाह आप जी दे साहिबजादे गंगू ब्राह्मण दे घर रहे। गंगू ने लालच बस हो के मरिंडे कोतवाली विखे गिरफ्तार करा दिते। जानी खां मानी खां वालों असह तसीहे दिते जो घटना वापरी है। फिर उत्थों उन्होंने साहिबजादे नूं गिरफ्तार करके हत्थां च खत घड़ियां लाइयां गईयां, बेड़ियां पा के सूबा सरहंद कोल पेश कीते गए। ते माता गुजर कौर ते साहिबजादियां नूं ठंडे बुरज विच रखिया गया। ते साहिबजादे जो कचहरी च पेश होए बड़े लालच दिते गए, पर साहिबजादे ने एक भी लालच मनना नहीं कीता। ते साहिबजादे नूं बार बार आखिया जा रहा सी कि तुसी दीने इस्लाम कबूल करो, पर साहिबजादियां ने इनकार किया। कहन लगे अखीर ते जालमां ने सुच्चा आनंद ने सारा एक कहर ढाणा किया ते जालमां ने जिउंदियां नूं नीआं विच चण दिता। हे कलगीधर पातशाह महाराज, जदों आप जी दे साहिबजादे नीआं विच चणिया जा रहा सी ते पातशाह उत्थों दे रहण वाले लोग दसदे ने कि सूबा सरहंद ने आखिया सी कि साहिबजादे दे गोडे भी छिल दिओ, गोडियां दी चपड़ियां उतार दिओ, गिट्टे भी छिल दिओ, कंध जिहड़ी बिल्कुल सीधी होनी चाहिदी है। ते पातशाह जदों साहिबजादे बेहोश हो के धरती उत्ते डिगे ने ते उदों पातशाह जी साहिबजादे दी साह रगा कट्टियां गईयां। छातियां उत्ते बैठे ने शाचल वेग ते वाचल वेग, ते पातशाह साह रगा कट्टियां गईयां। ते इंज फिर साहिबजादे ते माता गुजर कौर जी भी शहीद हो गए। जदों गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने एक खबर सुनी, सतगुरु वीर रस दे विच आए। दशमेश पिता महाराज ने तीर दी नोक दे नाल काही दा बूटा पुट्टिया ते पातशाह कहन लगे अज तुरकानी दी जड़ पुट्टी गई है।
तुरकाने की जड़ पुट्टी गई। इत्थों इन्हां दा हुण राज भाग जिहड़ा है अगे खत्म हुंदा जावेगा। ये दशमेश पिता महाराज ने बचन कीते सी। ते रायकोट की धरती सतगुरु जदों आखे ना तुरकाने की जड़ पुट्टी जाएगी, इनका नामो निशान मिट जाएगा। तो अगों सतगुरु महाराज के चरणों च बेनती की, पातशाह मलेरकोटले नवाब शेर मुहम्मद खान ने हाँ का नारा मारिया सी। उन्होंने आख्या गया सी कि तुसी अपने तुहाडा भरा नाहर खां गुरु गोबिंद सिंह के हथों चमकौर की गढ़ी च मारिया गया सी, उसका बदला लेना करो। तो अगों उस शेर मुहम्मद खान ने आख्या सी कि बदला लवांगा गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो। ये तो छोटे बच्चे ने, इन्हां बच्चियां दा की कसूर है। वो कचहरी च उठ के गया सी ते कहन लगे कलगीधर पातशाह कहन लगे मलेरकोट बसदा रहेगा। ते राय कला कहन लगे कि पातशाह मेरी भी छोटी जी रियासत है। सतगुरु तुसी आख दिता कि तुरकाने का खात्मा कर दिता जाएगा, जड़ां पुट्टियां जाणगियां। ते पातशाह मेरी रियासत का की बनेगा? मैं तुहाडा सेवक हाँ, सतगुरु मेरे उत्ते बख्शिश करो, कृपा करो। ते कलगीधर पातशाह कहन लगे तेरे नाम ते ये नगर राय कले दे नाम तो नगर बसेगा, नगर का नाम होवेगा रायकोट। ये बसदा उजड़ेगा नहीं। ये दशमेश पिता महाराज के बचन होए ने। देखो समा लंघिया जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर जी आए, गुरु कलगीधर पातशाह थापड़ा लैके 1708 दे विच हजूर साहब की धरती तो ते बाबा बंदा सिंह माधोदास बरागी तो खंडे बाटे का अमृत छक के बंदा सिंह बहादुर बने। तो जिस जिस जालमां ने जुल्म किया, जिथे ये पापी रहिंदे सन, पापियां नूं सोधा लाया, सूबा सरहंद वजीर खान नूं मार के केसरी निशान झुला दिते, सिख राज कायम किया। तो उत्थे गुरु सर मलेरकोटले दे कुछ नहीं आखना की, तो ਸਿੰਘਾਂ नूं सतगुरू हिदायत की सी कि भाई ने हाँ का नारा मारना किया है। जो पाकिस्तान ते हिंदुस्तान की वंड हुई है, देश की वंड हुई, किन्ना कतलेआम होया, पर पंजाब की धरती ते जिहड़ा मलेरकोटला अज भी उस तरह वसदा है। ये गुरु कलगीधर पातशाह के बचन ने गुरु सवारिया। सो कहण दा भाव है कि दशमेश पिता महाराज ने जो अपने मुखों सतगुरु जी बचन कर देण, वो बचन भली सत हुंदे ने। उन्हां बचनां नूं कोई टला नहीं सकता है। तो गुरु कलगीधर पातशाह महाराज इस तरह फिर उस रायकोट की धरती तो अगों सतगुरु जी ने चाले पाए सन। कोटकपुरे की धरती वल नूं समय समय अनुसार संगतां नाल इतिहास साझा किया जाएगा। आओ जो सतगुरु जी ने पावन हुक्मनामा साहब राही सानू बख्शिश की है, अखरी अर्थ आपां करने हैं। उपरंत फिर आपां गुरमंत्र ते मूल मंत्र का जाप करांगे। ते सोठ राग दे विच पंजवें पातशाह धन साहब श्री गुरु अर्जन देव महाराज साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। रहाऊ वाली पंक्ति च बचन करते हैं कि साचे साहिब स्यों मन मानिया, हर सरब निरंतर जानिया। सच्चा साहिब कौन है? अकाल पुरख वाहिगुरु। कहते जिसदा सच्चे साहिब स्यों, सच्चे मालक दे विच मन जाता है, फिर उस जीव की अवस्था कैसी हुंदी है? हर सरब निरंतर जाने। वो हरि परमात्मा नूं सारियां थावां ते निरंतर एक रस लगातार वो वरतदा देखते हैं, क्योंकि उन्होंने सारियां थावां ते उस अकाल पुरख वाहिगुरु ही नज़र आउंदा है। जिमें सतगुर दे बाबत वचन है ना कि रूह दर जिस्म गुरु गोबिंद सिंह, नूर दर हर चश्म गुरु गोबिंद सिंह। भाई नंद लाल जी कहते ने हे सतगुरु, सतगुरु नूं पुछया, सतगुरु ने पूछा कि नंद लाल कि तू मैनू किवें जाणदा? तेरा मेरे शरीर नाल मोह है कि आत्मा नाल मोह है? ते कलगीधर पातशाह महाराज नूं आखण लगे कि पातशाह कित्थे कित्थे मैं बयान करा।
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੇ ਭਾਵ ਹਰ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਨੇ, ਹਰ ਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਦਰ ਚਸ਼ਮ, ਹਰ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਮਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਵ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਆ, ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੈਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਗੈ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। ਆਗੈ ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਸ ਲੋਕ ਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਜੀਵ ਦਾ ਫਿਰ ਸਬਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੇ ਮੀਤਾ, ਹੇ ਮੀਤਾ ਮਿੱਤਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ ਸੁੱਖ, ਅੱਗੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੱਸੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਨ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ। ਤਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ। ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਬਲਦੇ ਦੇਗੇ 'ਚ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੰਦ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰਕ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਨੰਦ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਰਨਾ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤਹੁ ਨਾਇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ ਦੇ ਦਾਨ, ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲਹਿ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤਹੁ ਨਾਹੀ, ਉਹ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਰੁਕ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਇਆਲਾ,
ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। हे दयालु प्रभु, दया दे घर परमेश्वर, जिन्ने भी जीव हैं 84 ਲੱਖ जूना, ये सारे जी परमात्मा तेरे ने, तेरे पैदा किए हुए ने। ते अपने भगत करह प्रतिपाला, अपने भगत जान के उन्हां दी तू प्रतिपालना करदा है, उन्हां दी रखिया वाहिगुरु तू आप करदा है। अचरज तेरी वडियाई, नित नानक नाम ध्याई। हे परमात्मा, जिहड़ी तेरी वडियाई है ना, आश्चर्य करने वाली है, हैरान करने वाली है। नानक तां निता प्रति तेरे नाम नूं ध्याउंदा है, क्योंकि नानक नूं इस गल दी समझ आई है कि वाहिगुरु तेरा नाम जप के ही जीव दा पार उतारा होना है। नानक उत्ते ये बख्शिश कर, ताकि नानक निता प्रति तेरा नाम जपदा रहे, तेरी बंदगी करदा रहे। ये गुरु सवारे सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है। पावन शब्द की विचार करते हैं, इतिहासक विचारां करते हैं। दास पासों एक नहीं अनेकां गलतियां हो गईयां होणगीਆਂ।